నా పేరు సుధా. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. బయోఫోర్టిఫైడ్ రకాల పంటలను విడుదల చేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణ తీర్పును వ్యతిరేకిస్తూ ముమ్మడివరంలో మాల మహానాడు జేఏసీ దళిత సంఘాల నిరసన. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గంగవరంలో భారీగా ఎర్రచందనం దొంగల పట్టువేత. వాతావరణ మార్పుల సవాళ్ల మధ్య వ్యవసాయ ఉత్పాదకత మరియు స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరచడానికి భారతదేశం చేస్తున్న ప్రయత్నాలను పెంచడానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ న్యూఢిల్లీలోని ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో 109 అధిక దిగుబడినిచ్చే వాతావరణాన్ని తట్టుకోగల మరియు బయోఫోర్టిఫైడ్ పంట రకాలను విడుదల చేశారు. अब क्लाइमेट रेजिस्टेंस और रिजिलियंट भी रहेंगी जलवायु परिवर्तन के अनुकूल. बड़ा तोहफा किसानों को. देखिए आंचल, आज जो क्लाइमेट चेंज है वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और खासतौर से भारत के लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को जिसको केटर करना है, तो जो मोदी सरकार का जो विजन है वो लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से आप कैसे उसको जमीनी हकीकत पे उतारेंगे. आज जो प्रधानमंत्री ने 109 किस्मों की जो फसलों की किस्में हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, यानी कि गर्मी सर्दी बरसात का मुकाबला करने के लिए ये फसलें तैयार है पूरी तरह से. उसके अलावा भी ये हाईली न्यूट्रिशियस है, ये बायोमॉडिफाइड है. तो ये जो फसल है ना सिर्फ किसानों की लागत को कम करेगी, उनकी आय को बढ़ाएगी, बल्कि जो लोग इसको खाएंगे यानी कि देश की जनता, उनके लिए भी ये हाईली न्यूट्रिशियस फूड होगा. और इसके अंदर श्री अन्न जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, उसके अलावा फल हैं, सब्जियां हैं और दलहन भी है. भारत का एक बड़ा हिस्सा जो फॉरेन एक्सचेंज का है वो पल्सेस के इंपोर्ट में चला जाता है. तो उसके मद्देनजर भी ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज हैं, ये एक भारत के लिए ना सिर्फ कारगर साबित होगी, ना सिर्फ हमारी फूड बास्केट को पूरा करेगा, लेकिन आज जो मेरी केंद्रीय कृषि मंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि वो दुनिया की, वर्ल्ड की फूड बास्केट बने, यानी कि हम अपने लोगों को तो खिलाएं, हमारा अन्नदाता, बल्कि दुनिया की जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको भी हम पूरा करें. विशाल, हमने इस बार के बजट में भी देखा था कि कैसे खास तौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए उन फसलों को उगाया जाए जो कि क्लाइमेट रिजिलियंट हों, और इसमें ड्रोन की मदद, सॉयल हेल्थ कार्ड्स, इसको लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल दिखाया गया था. कैसे विज्ञानी और जो किसानी है वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं, तो फिर जब हम राष्ट्र का अन्नदाता उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं जो कि हमारी थाली में भी परोस कर लाया जाता है. देखिए आंचल, जब आपने कहा विज्ञानी और किसानी, तो आपने मेरी उस बात को रिपीट कर दिया, फ्रॉम लैब टू लैंड. लैब में आपने इन फसलों को बनाया, इन किस्मों को बनाया और उसको आप जमीनी हकीकत पर उतारेंगे और इसके लिए आपका सीड डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है. तो ना सिर्फ किसानों के चेहरों पे खुशहाली आएगी, बल्कि मेरे और आप जैसे जो आम लोग हैं वो भी खुशहाल होंगे, क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस फूड है. आज जो हम खाना खा रहे हैं वो उतना न्यूट्रिशियस नहीं है. उसके बहुत सारे रीजंस हैं. उसमें पेस्टिसाइड यूज होता है, उसके अंदर सॉइल का जो हेल्थ है वो कमजोर है. तो ना सिर्फ सॉइल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं पीएम का जो विजन है, बल्कि जो क्रॉप है और क्रॉप वैरायटी भी कैसी हो. आपने बहुत अच्छी फसल उगाई है, आपकी बढ़िया बम्पर फसल हुई है, लेकिन मौसम की मार, आजकल बरसात कब आ जाए, कब मौसम का मिजाज बदल जाए और कब फसलों का नुकसान हो जाए. इसमें తుంగభద్ర గేట్ కొట్టుకుపోవడంపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష. జనవరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీతో మాట్లాడిన సీఎం తక్షణం ప్రాజెక్ట్ వద్దకు డిజైన్ టీం పంపాలని సీఎం ఆదేశం. స్టాప్ లాక్ అరేంజ్మెంట్ ద్వారా నీరు వృధా పోకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ప్రాథమికంగా నిర్ణయం. ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేలా జిల్లా కలెక్టర్కు ఆదేశాలు. గేట్ కొట్టుకుపోవడం వల్ల రైతులకు నష్టం కలగకుండా వరద నీటి నిర్వహణ ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చేయాలని ఆదేశాలు. డ్యాం నిర్వహణ బాధ్యత కర్ణాటక ప్రభుత్వానిది అయినా నిర్వహణ ఖర్చు కింద ఏపీ రాష్ట్ర వాటా 35% ఉండటంతో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు. 105 టీఎంసీల నీటి నిల్వ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి తుంగభద్ర ప్రాజెక్టుకి సంబంధించినటువంటి మొత్తం 33 గేట్లలో 19వ గేటు రాత్రి సుమారు 11 గంటల సమయానికి కొట్టుకుపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెంటనే స్పందించి
వెంటనే జలవనరుల శాఖ మంత్రిగా నాతో, అదేవిధంగా మా కార్యదర్శి, మా ఈఎన్సీ ఇంజనీరింగ్ అధికారులందరితోటి కూడా ఆయన సమీక్ష జరిపి కర్ణాటక అధికారులతోటి మరి సమన్వయం ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుంటూ, అందులో భాగంగా పర్టికులర్గా ఏదైతే ఈ యొక్క గేట్స్ అమరికలో అత్యంత నిపుణత కలిగినటువంటి కన్నమనాయుడు గారు మొన్న పోలవరం ప్రాజెక్టులో ఆ గేట్ల అమరికలో కూడా ఆయన కీలకంగా వ్యవహరించిన వ్యక్తి. ఆ కన్నమనాయుడు గారి యొక్క సారథ్యంలో ఏదైతే మన రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క సెంట్రల్ డిజైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిఈ, ఎస్సీ, ఈఈలు వీరందరూ కూడా ఒక బృందంగా ఏర్పడి వెంటనే ఆ కొట్టుకుపోయినటువంటి గేట్కి పునర్నిర్మాణం చేయాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలని ఇమ్మీడియట్లీ అమలు చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే ఈ యొక్క తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు పురాతన ప్రాజెక్టు కావడం వల్ల ఈ యొక్క గేట్కి ఇటువంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు ఏదైతే స్టాప్ లాక్ గేట్స్ దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు 30,000 క్యూసెక్కుల నీరు వరకు కూడా ఆ యొక్క కొట్టుకుపోయిన గేట్ నుంచి కిందకి పోతున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఒక్క గేట్ నుంచే ఇంత నీరు పోతే మిగిలిన గేట్స్ కూడా ప్రెజర్ ఏర్పడుతుందనే ఉద్దేశంతో, అదేవిధంగా మళ్ళీ కొట్టుకుపోయినటువంటి గేటు స్థానంలో మరొక గేటుని ఏర్పాటు చేయాలి కాబట్టి నీటిని కూడా తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో 90,000 క్యూసెక్కుల నీరు వరకు కూడా క్రిందకి వదులుతున్నామని చెప్పేసి సంబంధిత ప్రాజెక్టు అధికారులు కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదైతే ఈ యొక్క కొట్టుకుపోయినటువంటి గేట్ సైజు చూస్తే 60 అడుగులు ఇంటూ 20 అడుగులు. అయితే అంత గేట్ని మనం ఇమీడియట్లీ స్టాప్ లాక్ గేట్గా మనం తయారు చేసి పెట్టలేం కాబట్టి దాన్ని ఇప్పుడు 60 ఇంటూ 4 అడుగులు అంటే 5 గేట్లుగా చేసి ఆ స్టాప్ లాక్ గేట్స్గా దాన్ని ఆల్టర్నేటివ్గా అరేంజ్ చేసి కంట్రోల్ చేస్తామని చెప్పేసి అధికారులు చెప్పడం జరిగింది. దీనివల్ల ప్రస్తుతానికి అంతగా, ఎందుకంటే ఏదైతే క్రింద ఈ ప్రాజెక్టుకి క్రింద ఉన్నటువంటి ఏదైతే కర్నూలు, కడప, అనంతపూర్ అంటే ఏదైతే హై లెవెల్ కెనాల్, లో లెవెల్ కెనాల్, కేసీ కెనాల్కి సంబంధించిన ఆయకట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇమ్మీడియట్లీ ఇప్పుడు అంత వాటర్ ఇబ్బంది అయితే ఉండదు. ఎందుకంటే ఏదైతే దీని యొక్క తుంగభద్ర ఫుల్ కెపాసిటీ 1633 అడుగుల వరకు, కానీ దీని యొక్క కెనాల్స్ చూసినట్లయితే 1585 లెవెల్కే కెనాల్స్కి వాటర్ వెళ్తుంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికైతే త్రాగునీరుకి కానీ సాగునీరుకి కానీ మనకున్నటువంటి జిల్లాలకి సమస్య లేకపోయినప్పటికీ ఈ యొక్క నీటిని నిల్వ చేసుకునేటువంటి సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది కాబట్టి, అంటే 105 టీఎంసీల నుంచి 50-40 టీఎంసీలకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి ఈ స్టాప్ లాక్ గేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది ఒక 2-3 డేస్లోనే ఇది కంప్లీట్ చేసుకుని రేపు ఫోర్కాస్ట్ కూడా చూస్తే ఆగస్టు 15 తర్వాత మళ్ళీ వర్షాలు వచ్చి మళ్ళీ ఇన్ఫ్లో కూడా ఈ తుంగభద్రకు వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఆగస్టులోనే మళ్ళీ ఆ 105 టీఎంసీల నీటిని కూడా నిల్వ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పేసి అధికారులు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారితో సమీక్షలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా ఒక టీం వర్క్గా యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేసుకుంటూ క్లోజ్ మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, ఎందుకైనా ముందు జాగ్రత్త చర్యలుగా అక్కడ కర్నూలు కలెక్టర్ గారితో, అదేవిధంగా ఆ యొక్క ప్రాజెక్టు కింద ఉన్నటువంటి ఏదైతే కౌతాలం, కోసింగి, మంత్రాలయం, నందవరం ఏదైతే మండలాలు ఉన్నాయో వారి ప్రజలందరినీ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండడం, అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ క్రింద శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్, పులిచింతల అంటే ప్రస్తుతానికి ఏ ఇబ్బంది లేకపోయినప్పటికీ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండమని అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలు కానీ ఇక్కడ ఉండేటువంటి డ్యాములకు సంబంధించిన అధికారులను కూడా హెచ్చరించడం. ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణ తీర్పును వ్యతిరేకిస్తూ ముమ్మిడివరంలో మాల మహానాడు జేఏసీ దళిత సంఘాల నిరసన. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరంలో మృతవీరుల సంస్కరణ దినం మరియు ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణ వ్యతిరేక నిరసన ర్యాలీ. మాల మహానాడు జేఏసీ అధ్యక్షులు దేవరపల్లి ఏడుకొండలు, కాశీ జగపతిరావు, ఆర్పీఐ నాయకులు చీకురమల్లి శ్రీనివాసరావు, దళిత నాయకులు మొండి కృష్ణబాబు, వడ్డీ శ్యామ్ ఆధ్వర్యంలో సుమారు 500 మంది ముమ్మిడివరం కాశీ వారితూము నుండి ప్రధాన రహదారిపై ర్యాలీగా ముమ్మిడివరం పోలమ్మ చెరువు గట్టునే ఉన్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి డిమాండ్లతో కూడిన వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అంబేద్కర్ వాదులు, ప్రజాస్వామికవాదులు, వర్గీకరణ వ్యతిరేకవాదులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఇలా చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి రోజు. ఎందుకు చేతనం అంటే మరి ఈ భారతదేశంలో అత్యున్నతమైన న్యాయస్థానం చెప్పుకున్న సుప్రీంకోర్టు మరి రాజకీయ లబ్ధి కోసం నరేంద్ర మోడీ, చంద్రబాబు నాయుడు పుట్టిన రాజకీయ ఎత్తుగడలో భాగంగా
మరి సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని మొదటి తీర్పులో మాత్రం 241 ఆర్టికల్ ప్రకారం పార్లమెంట్లో అమెండ్మెంట్ చేయకుండా వర్గీకరణ చేయడం కుదరదని ఒకసారి తీర్పు 2010లో తీర్పు ఇచ్చింది. మరి ఇప్పుడు 2024లో మరి అదే సుప్రీంకోర్టు మరి రాజకీయ ఒత్తిడికి లొంగి ఇవాళ మరి వర్గీకరణ చేయొచ్చే రాష్ట్రాల అధికారులు ఇస్తూ మరి ఒక మరి తీర్పుని వేళ సుప్రీంకోర్టు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈరోజు దాన్ని నిరసిస్తూ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మడివరం మండల వేడిగా రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధం లేకుండా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సమీకరించుకుని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఒకే వేదిక మీదకి వచ్చి ఇవాళ ఈ నిరసన గళాన్ని మరి విప్పడం జరిగింది. మరి రాబోయే రోజుల్లో మరి ఈ వర్గీకరణ అనే విషయాన్ని ఈ వర్గీకరణ తీర్పుని సుప్రీంకోర్టు వెనక్కి తీసుకోవాలి. అలాగే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరి మానవ పదని చూపిస్తున్న నిరంకుశ వైఖరిని మానుకుని మరి ప్రజాభిప్రాయం మేరకు మరి ఇక్కడ ఏమి చేస్తే దళితులు అత్యున్నత స్థానానికి వెళ్తారో ప్రభుత్వం మరి ఆలోచన చేసి మరి ఆ విధంగా దళితుల అభ్యున్నతి పాటుపడాలి. కానీ మరి వర్గీకరణ తీసుకొచ్చి రాజకీయ లబ్ధి పొందడానికి చేస్తున్నటువంటి ఈ కుట్టిల రాజకీయ ఎత్తుగడని అడ్డుకుంటామని, ఈ వర్గీకరణ జరగకుండా ఎట్టి పరిస్థితులను ఈ మాలలందరూ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మాలలందరూ కూడా అడ్డుకుంటారని తెలియజేస్తూ మరి ఇటువంటి ప్రకటనని మానుకోవాలని ఇలా ప్రభుత్వాలకి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గంగవరంలో భారీగా ఎర్రచందనం దొంగలు పట్టుకొని సీజ్ చేసిన పోలీసులు. గంజాయి ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం. కాదంటన్నా పెట్టేది కేసు ఉంది కదా, కోవిడ్ కేసు ఉంది కదా, ఆ కేసు తీసుకుని పద్దెనిమిది ఎంతండి మీకు అది కనపా కదా పద్దాం. ఇక్కడ రాస్తుందండి. మాడతాడా బైక్ మాలకు వచ్చాండి బండి ఉందని అంటున్నాడు. మా తెయ్యదా కన్నింగ్ అసలు పద్మావతి ఎక్స్ప్రెస్ కు తప్పిన ప్రమాదం. జనగామ జిల్లా వంగాలపల్లి రైల్వే గేటు వద్ద తెగిపడ్డ రైల్వే హైటెన్షన్ విద్యుత్ వైర్లో ఆగిన పద్మావతి ఎక్స్ప్రెస్ రైలు మరమ్మతులు చేసి రైలును పంపించిన అధికారులు. సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుపతి వెళ్తుండగా ప్రమాదం. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గంగవరంలో భారీగా ఎర్రచందనం పట్టివేత. అక్రమంగా తరలిస్తున్న 81 ఎర్రచందనం దొంగలు సీజ్. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్. వాటి విలువ 50 లక్షల వరకు ఉండొచ్చని అధికారులు అంచనా. విజయవాడ మీ హక్కులు తెలుసుకోండి.
మీ హక్కుల కోసం పోరాడండి. జాతీయ చైర్మన్ కాసాల కోసయ్య ప్రపంచ దేశాల్లో గ్లోబల్ హ్యూమన్ రైట్స్ అవేర్నెస్ అసోసియేషన్ కు ఒక ప్రముఖ స్థానం కల్పించడమే మా లక్ష్యమని అన్నారు. చిన్న మొక్కగా పురుడు పోసుకుంటున్నటువంటి ఈ గ్లోబల్ హ్యూమన్ రైట్స్ అవేర్నెస్ అసోసియేషన్ నేడు ప్రపంచ దేశాలలో కూడా మానవుని హక్కుల కోసం పనిచేస్తుందని అన్నారు. ఇండియన్ అంబాసిడర్ ద్వారా భారతీయ రాయబార సంస్థ ద్వారా గుర్తింపు కూడా తీసుకోవడం జరిగిందని, నీతి ఆయోగ్, ఇండియన్ బార్ కౌన్సిల్ సభ్యత్వంతో ఈ సంస్థ ముందుకు వస్తుందని, అవసరమైతే గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన తర్వాతనే గ్లోబల్ హ్యూమన్ రైట్స్ అవేర్నెస్ అసోసియేషన్ సంస్థలో చేరండి అని ఆయన అన్నారు. ప్రజలలో హ్యూమన్ రైట్స్ యొక్క గుర్తింపు కార్డుకు ప్రముఖ స్థానం ఉన్నదని అన్నారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో హ్యూమన్ రైట్స్ కు గుర్తింపు తెచ్చుకునేలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగిందని, రానున్న రోజుల్లో పత్రికను ఛానల్ కూడా ప్రారంభిస్తున్నామని, గ్రామాన మన హ్యూమన్ రైట్స్ యొక్క విధి విధానాలను తెలియజేయడానికి పత్రికను ఛానల్ను ప్రారంభిస్తున్నామని ఆయన అన్నారు. మీరు పనిచేసే ప్రాంతంలో అన్యాయానికి గురవుతున్నటువంటి అభాగ్యులు, అనాథలు, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు వారందరి పక్షాన నిలబడండి. న్యాయం కోసం పోరాడండి. మీ వెనుక నేనుంటానని విజయవాడలో జరిగినటువంటి జాతీయ సమావేశంలో జాతీయ చైర్మన్ కాసాల కోనయ్య అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి పత్తిపాటి సురేష్ కుమార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చైర్మన్ భువనగిరి వెంకట గణేష్ తదితర జాతీయ, అంతర్జాతీయ రాష్ట్ర ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. లక్ష్మయ్య గారు నాకు తమ్ముడు లెక్కన సేవ చేస్తూ నా యొక్క ప్రోటోకాల్ను ఆయనే చూస్తూ నాకు ప్రతి చోట గౌరవాన్ని కల్పించేందుకు తన యొక్క స్థాయిని తగ్గించుకొని నాకు విలువను కల్పిస్తున్నటువంటి, విలువను పెంచుతున్నటువంటి సోదరుడు పత్తిపాటి సురేష్ కుమార్ గారికి, అలాగే ఈ మధ్యనే బాధ్యతలు స్వీకరించి ఈ రాష్ట్రంలో మిగతా రాష్ట్రాల కంటే పురుడు పోసుకున్నటువంటి రాష్ట్రం, అత్యధికంగా సభ్యులు ఇస్తాను సార్ ఎటువంటిది లేకుండా అని ఉన్నటువంటి మా యొక్క సోదర సమానులు గణేష్ గారికి, వేదిక ముందు ఉన్న ప్రతి ఒక్క సభ్యులకి, మా అక్క చెల్లెమ్మలకి, త్వరలోనే వాళ్ళ కూతుర్ని మాకు ఇచ్చి మా ఇళ్ళని చేసుకోబోతున్న మా సోదరి శ్రీలక్ష్మి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం నిజంగా ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో మొట్టమొదటి కార్యక్రమం ఇది. ఎందుకంటే జిల్లా చైర్మన్లకు, రీజనల్ చైర్మన్లకు, రాష్ట్ర స్థాయి, జాతీయ స్థాయి వాళ్ళకి ఎన్నో వందల ప్రోగ్రాములు చేశాం. కానీ ఈ చైర్మన్ల స్థాయిలో మీటింగ్ అన్నటువంటి ఆలోచన చేసినటువంటి ఒక కొత్త విధానానికి శ్రీకారం చుట్టినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ చైర్మన్ గణేష్ గారికి మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నిజంగా ఈ యొక్క గ్లోబల్ హ్యూమన్ రైట్స్ అవేర్నెస్ అసోసియేషన్ ప్రపంచ మానవ హక్కుల అవగాహన సంఘం, నో యువర్ రైట్స్, ఫైట్ ఫర్ రైట్స్, మీ హక్కులు తెలుసుకోండి, హక్కులకై పోరాడండి అన్నటువంటి నినాదంతో పురుడు పోసుకున్నటువంటి ఈ సంస్థ ఇంతింతై ఒకటింతై అన్నటువంటి చందంగా ఈరోజు భారతదేశాన్ని దాటి గల్ఫ్ దేశాలలో కూడా మన యొక్క సభ్యులు ఇండియన్ ఎంబసీ ద్వారా, అంటే భారత రాయబార కార్యాలయాల ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ సంపాదించుకున్నటువంటి ఏకైక సంస్థ మన యొక్క గ్లోబల్ హ్యూమన్ రైట్స్ అని గర్వంగా నేను చెప్పగలుగుతున్నా ఈరోజు నేను. ఎందుకంటే ఎవరికి లేదు, సెక్షన్ 8 ఉండాలా, మినిస్టర్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ సర్టిఫికెట్ ఉండాలా, లెజిస్లేషన్ సర్టిఫికెట్ ఉండాలా, నీతి ఆయోగ్ ఉండాలా. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ములకలపల్లి మండలం పూసగూడెం పంప్ హౌస్ నెంబర్ 2కు సంబంధించి ఇప్పటికే అన్ని పనులు పూర్తి కాగా రాష్ట్ర ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి ఉత్తమ కుమార్ రెడ్డి, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు సమక్షంలో ట్రయల్ రన్ నిర్వహించారు. ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు ట్రయల్ రన్ సక్సెస్ కావడం పట్ల మంత్రుల బృందం ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. పూసగూడెం పంప్ హౌస్ వద్ద మొత్తం 6 బాహుబలి మోటార్ బిగించగా ఒక్క పంపు ద్వారా 15,000 క్యూసెక్కుల గోదావరి నీటిని ఏనుకూరు లింక్ కెనాల్ ద్వారా వైరాకు అందించనున్నారు. పూసగూడెం పంప్ హౌస్ నందు ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రులు తుమ్మల, పొంగిలేటి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ బీఆర్ఎస్ పార్టీపై మంత్రులు విమర్శలు గుప్పించారు. గతంలో 8,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి తలా తోకాలని పనులు చేపట్టారని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోని ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత సీతారామ ప్రాజెక్టులోని మెయిన్ కెనాల్ ను పూర్తి చేయడం ద్వారా ఈ ఏడాది నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టుకు కృష్ణా జలాలు రాకుండా గోదావరి జలాలు అందించవచ్చని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ 3 పంప్ హౌస్లు వినియోగంలోనికి తీసుకురావడం ద్వారా 1,20,000 ఎకరాలకు నీరు అందించనున్నట్టు వివరించారు.
All are there. కొంచెం వెనక్కి జరగండి సార్ నీ ఫ్లాష్ లైట్ కూడా జరగండి రైట్ తెచ్చేది రైట్ స్వాతంత్ర రోజులు ನಾನು వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు అది అక్కడ పెట్టి ఉన్నారు బళ్ళు లేదు సార్ కింద తీసేసిన ఇవి ఇప్పటివరకు నా వార్తా విశేషాలు. నమస్తే.